Okay, so last class আমি কি কৰিছিলো আমাৰ নাম্বাৰ কেনেকুৱা আছিল এনি ডি আছিল অমুকত কিবা কিবি আছে দেন ইয়াত আছিল দিস ডিভাইডেড বাই ডি আৰু তলত আছিল এইটো ডি টু দি পাৱাৰ ই বাই kt minus 1 ৰাইট আৰু ইয়াত some numbers আছে okay then ইয়াৰ পৰা আমি ইন্টিগ্ৰেশন কৰি টোটাল নাম্বাৰ পাইছিলো ৰাইট and এইটো আহিছিল আমাৰ এইটো আহিছিল right and then f of d function to asil I think like this 2 over square root of pi asil yat asil square root of x dx d e to the power x minus 1 itu asil amar a f of d function jeto and a function tur ami duta case study korisilu eta hol d much greater than 1 mane high d and at that point amar f of d to hoi jay it goes as 1 over d and then amar small d but not much less than 1 karon ami dekhisu tar minimum value kiman dir hoy 1 hoy so at d equal to 1 etu amar minimum value so mean etur karone amar f of d to obviously f of 1 hoy exact value we don't know but d1 or karone jitu hoy hetui fixed value and d komi thakile je f bari thakibo it's obvious from this right d tolot ase so function to kenekwa hobo jetia large hoi jabo 1 over d type or hobo je etu to clear ha and ebilak bostu etu 1 hoi jabo ebilak ulai jabo d bahirot ahi jabo fine at d equal to 1 d komi ahi ase so tolot komi ahi ase tar mane ki bostu tu bari thakibo so ami plot korile f of d function to at d equal to 1 at a fixed value pabo some value aru durot goi 1 over d type of function hobo right and then yat ahile ki hobo ei itu value to f of 1 to tat fix hoi jabo that's it fixed tar tolot etu change no hoy constant okay all right then ami eta problem face korisilu okay now dhora certain d equal to 1 to at d equal to 1 amar ki hoy f of d to f of 1 hoy to etia eta bostu swa d to kihor logot related so first of all 1 over d hoi thake at large d etu ami hei final n equal to equation ot jodi bohai diu then ami ki pam so at large d case large d so m at d much greater than 1 ki hobo soa gsv etu to same thakibo 2m kbt by h square and etu ki hoi jabo 1 over d hoi jabo at large d right so that means here por ami d er value eta pam d er value ki hobo gsv over n 2 pi m kbt by h square over 2 by 2
এটা বস্তু চোৱা বাকি এভৰিথিং কনষ্টেণ্ট GS V N 2 pi M KB H square everything constant তাৰ মানে কি D2 related to temperature so D is proportional to T to the power 3 by 2 D high মানে high temperature তাৰ মানে আমি যে কৈছো at large D basically at large temperature আমাৰ তেনেকুৱা হয় so at that value আমাৰ n equal to this হয় তাৰ মানে d equal to this okay all right এতিয়া টেম্পারেচার কমি কমি আহি আছে দেন কি হ'ব d to তেতিয়া 1/d না থাকে বাট আহি আহি at this point এইটো f of d function এইটো f of 1 হৈ যাব at that value এটা ফিক্সড ভ্যালু হ'ব রাইট এই টেম্পারেচার যেটো ধৰা at certain temperature this happens আমি তো এনে গম পাইছো d at large is proportional to t লগত so d somehow related to temperature আছে and temperature কমি কমি আহিলে এটা পয়েন্টত d আহি যেহেতু 1 হ'ব হেতু corresponds to some এটা temperature তো হ'ব রাইট temperature কমাই আনি আছে কমাই আছে কমি 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 এটা পয়েন্টত ধৰা টেম্পারেচার আহিলে D2 1 হয় হেইটো আমি নাম দিম T equal to TC critical temperature okay so is a D equal to 1 value it corresponds to some T equal to critical temperature এটা ইন্টারেস্টিং টেম্পারেচার এই কারণে তার নাম দিছো কারণ কই আছো কিও এটো ক্রিটিক্যাল ঠিক আছে এর নাম দিছো T equal to TC all right that means what এই টু পয়েন্টত এতিয়া আমি অলপ সাম কি হৈ আছে let's erase everything else এইটো রাখা যায় পিছত লাগিব ফরম্যাট লিখি থৈ দিও so high d মানে কি হেই ফালে right that also means T much greater than TC কারণ আমি T high মানে D high T কম আহি TC হ'ব so high T মানে T much greater than TC তার মানে D much greater than 1 so আমি কব পারি D large value is equivalent to T larger than TC at that point আমার D2 এনেকুৱা আছে GS V over okay fine so at TC কি হৈ আছে at T equal to TC at critical temperature let's say আমার n or নাম দি দিও at T equal to TC let's name it NC NAD okay ইয়াত কি হ'ব GS V 2 pi M KB TC হ'ব then H square to the power 3 by 2 and F কি হৈ যাব at D equal to 1 মানে F of 1 record মাৰিছিল নেকি আছে so F of 1 right এটা constant number ইয়াৰ পৰা আমি TC ৰ ভ্যালুটো একচুয়ালি পাম so TC কি হ'ব TC হ'ব আমাৰ NC ইফালে তো so NC divided by GSV ধৰা উল্টা কৰিলো so 2/3 কৰিলো and then a whole part to এইফালে লৈ আহো H square over 2 pi M KB and F12 আহিব ইয়াত আহি সোমাব F1 হবনে হৈছে নে both side 2/3 লোৱা then এই বিলাকৰ ওপৰত 2/3 আহিব এইটো 2/3 ক্যান্সেল হৈ
একো নাথাকে দেন TC ইকুয়াল টু সব একফালে লৈ আহিছোঁ সো GSV তলত আহিব F1 তলত আহিব NC ওপৰত থাকিব 2/3 and then এইবিলাক উল্টা হৈ স্কয়াৰ বাই দিছ এইটো হল আমাৰ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচাৰৰ ভ্যালু ইন্টারেস্টিং বস্তু হয় ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচাৰৰ তলত আৰু আমি সেইদিনা এটা বস্তু চাইছিলোঁ যে এই যে n equal to যে দিছ আছে n মানে কি টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকলস অফ দ্য সিস্টেম রাইট এইফালে সাম ফাংশন fd আছে সোয়া t গ্রেটার দেন tc মানে হেইটো সাইড d লার্জার দেন ওয়ান সাইড হয়নে লাস্ট ক্লাসত তুমি আছিলা তো t গ্রেটার দেন tc মানে d গ্রেটার দেন ওয়ান এইটো সাইড এইটো সাইডত আমার fd টু ম্যানেজেবল চেঞ্জ হয় এনেকুৱা সো তোমার ধরা টেম্পারেচার কমি আছে fd বাড়ি আছে টেম্পারেচার বাড়ি আছে fd কমি আছে দুটাই মিলি ইফাল টেম্পারেচার বাড়ি আছে fd কমি আছে আর টেম্পারেচার কমি আছে fd বাড়ি আছে রাইট হই দুটা মিলি এটা বাড়ি এটা কমি ম্যানেজ করি এইটো সাইড সেম রাখিব it remains constant number of particles good everything is perfect but এই g less than 1 ত আহি g তো less than 1 হ'ব নোৱাৰে যদি এটা টাইমৰ পিছত d equal to 1 যেতিয়া হ'ব at that point t equal to tc হ'ব কিন্তু t তো tc ৰ তলত যাব পাৰে right t মানে 0 লৈকে যাব পাৰে exactly absolute 0 আমি ৰিচ কৰিব নোৱাৰো but we can get closer and closer and closer to 0 so tc is a kiba eta temperature hobo let's say 0.5 kelvin আমি 0.49 kelvin to যাব পারি আমি or 0.4 kelvin so আমি tc ৰ তলত যেতিয়া যাম then এই f of d to আহি f of 1 হৈ যাব ই তো আৰু ওপৰত যাব নোৱাৰে right আমি হেদিনা দেখিছো d তলত যাব নোৱাৰে d ৰ মিনিমাম ভ্যালু 1 so f of d to f of 1 হৈ ফিক্স হৈ যাব so ইফালে যদি f ওপৰত যাব নোৱাৰে কিন্তু তুমি টেম্পারেচার ইয়াত কমাই আছা so at this point so এইটো তো tc ৰ কাৰণে রাইট এইটো কি পাইছো আমি at t equal to tc right এতিয়া let's write it for or clear হোৱাৰ কাৰণে এনি t less than tc ৰ কাৰণে let's write down n or expression এইটো okay restructure কৰি in terms of tc লিখিম তেতিয়া বুজিবলৈ ইজি হ'ব ইয়াতো বুজি পোৱা যায় ইয়াত কি আছে f টো আহি কমে কমে বাৰি বাৰি f1 ত ফিক্স হৈ গল এইটো সাইড ফিক্সড এইবিলাক কনস্ট্যান্ট বাট t তুমি কমাই আছা at that point কি হ'ব এই হোল বস্তুটো কমি থাকিব এ t equal to 0 n 0 হৈ যাব it's problematic আমি ডিসকাস কৰিছো এতিয়া আমি ক্লিয়াৰ কে in terms of tc লিখিম then অলপ ধুনিয়া ফৰ্মত আহিব বস্তুবিলাক আৰু apparent হ'ব so let's write it down এইটো দুটা আমাৰ লাগিব expression so let's write it down there at high temperature ইয়াতে লিখি দিও so nc at t equal to tc n equal to ধৰা nc equal to এইবিলাক আছে okay and here for critical temperature value too okay now in general expression our itu in general at any temperature A2 right so at any temperature let's say at t less than tc
less than equal to TC. আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া GSV 2 pi m kbt by h square over 3/2 কিন্তু F1 less than TC. Okay. আমি এতিয়া in terms of TC যদি লিখিব লাগে অলপ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ আহি যাব 2 pi m kb by h square. So T by TC লিখি দিলো লগত এটা TC মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো over 3/2 F1, right? So GSV 2 pi ইয়াৰ পৰা জাস্ট TC টু এই বস্তুটো উলিয়াই হোমৱৰ্কত লৈ আহিম so T over TC to the power 3/2 এনে বাকিবিলাক এই সাইডত ৰাখি দিম GSV f of 1 2 pi m kb by h square to the power 3/2 ঠিক আছে নে TC এটা আছে TC to the power 3/2 আছে এইটো এতিয়া কৰাচোন সিম্পলিফাই এইটো লাইন TC এর ভ্যালুটো বহাই দিয়া ইয়াৰ পৰা তাত বহালে কি আহে নমতে সব কাটাকাটি যাব জাস্ট NC extras আহিছে so ইয়াত এতিয়া very clear it's very clear যে TC কি TC তো এটা constant number some particular temperature 5 Kelvin 3 Kelvin whatever এটা particular value NC2 কি NC is nothing but আমার real ধরা total number of particles যেটো আছে and NC2 আমি পাইছো হাই ডিৰ পৰা আহি d equal to 1 n or যেটো ভ্যালু মানে n or মানে কি এই ইন্টিগ্রালৰ যেটো ভ্যালু এন আমি দেখিছো যে এই ইন্টিগ্রালৰ ভ্যালুটো টোটাল নাম্বারই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে পাৰ্টিকলৰ কাৰণ এইফালে প্ৰবলেম নাই t বাঢ়িলে f কমি আছে ওকে t কমিলে f বাঢ়ি আছে সো ব্যালেন্স হৈ ঠিক আছে প্রবলেমটো হবো আমার TCৰ তলত আহিলে so this is actually n2 nc যে লিখিছো it is total number of particles at critical temperature nc নাম দিছো which is fine so এইটো এটা fixed number TC fixed number t to the power 3/2 at t equal to TC of course n equal to nc হৈ যাব বেছি ডার্ক হল নেকি ঠিক আছে
বাট টি লেছ দেন টি চি কৰিলে চোৱা এন লেছ দেন এন চি হ'ব এন দেন কমি থাকিব এতিয়া এইটো চোৱা এন চি টো কি কৈছোঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ ৰাইট এট হাই টেম্পাৰেচাৰ অফ কোৰ্ছ এইটো এন টোটেল যিটো নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ আমি এগ্ৰি কৰিছোঁ বাট প্ৰব্লেম হয় যেতিয়া টি লেছ দেন টি চিত আহিলে এই নাম্বাৰটো এইটো কি হৈ যায় লেছ দেন 1 হৈ যায় ৰাইট এই বস্তুটো ওপৰত কমি যাব টি লেছ দেন টি চি সো এইটো লেছ দেন 1 হৈ আছে ধৰা তুমি কমি 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 টি ইকুৱেল টু টি চি বাই 2 আহিছা এইটো হাফ হৈছে সো এন যে এইটো চাইডৰ this nt then becomes less than equal to nc t less than tc যদি হয় এইটো রিজনত no less than nc and in fact at t equal to 0 n absolutely 0 then what is this n এইটো কোন নাম্বার অফ পার্টিকলস কারণ আমি এক্সপেক্ট করু যে আমি যদি টেম্পারেচার লোৱাৰ কৰি থাকো দেন আমাৰ পাৰ্টিকলছ বিলাক কি হ'ব হায়াৰ এক্সাইটেড ষ্টেটৰ পৰা তলৰ পিনে জাম্প মাৰি মাৰি তলৰ এক্সাইটেড তলৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বিলাকত আহি থাকিব সো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট তাৰ ওপৰৰ ষ্টেট বিলাক ফিল আপ হ'ব তুমি যদি বহুত বেছি এনাৰ্জি দিছা দেন পাৰ্টিকলছ বিলাকে জাম্প কৰি কৰি কি হায়াৰ এক্সাইটেড ষ্টেটত যাব ৰাইট কিন্তু টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ কৰি থাকিলে কি হ'ব তলৰ ষ্টেট বিলাকত আহিব ৰাইট এক্সাইটেড নাথাকে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক ধৰা ইলেক্ট্ৰনৰ কেছত হাইড্ৰোজেনত কৈছো এইটো কিন্তু আমি ইলেক্ট্ৰনৰ থিওৰি নহয় এইটো বোজনৰ থিওৰি তোমালোকে ফাৰ্স্ট ক্লাছত কৈছো ইলেক্ট্ৰন হল এটা ফাৰ্মিয়াম সো ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক্সত পাইছা বেণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ ফাৰ্মি এনাৰ্জি লেভেল ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক জাম্প কৰি কৰি কিমান আহে তলৰ লেভেলত আহি আহি ধৰা গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটটো দুটা হৈ গ'ল দেন দুটাত আৰু ঠাই নাই সোমাব নোৱাৰে নেক্সটটো তাক আহিব তিনিটা হলে তাতে শেষ পাঁচটা হলে হেই নেক্সটটো তো দুটা হ'ব দেন তার থাৰ্ডটোত আহি এটা হ'ব হৈ ফিল আপ হ'ব এই লেভেলটো কি হ'ব আমি ফাৰ্মি লেভেল বুলি কৈছোঁ এতিয়া বোজনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত 1000টা পাৰ্টিকল আহি সোমাই যাব ৰাইট পাউলিছ এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল তেওঁলোকৰ ওপৰত কাম নকৰে সো দ্যাট মিন্স আমার গ্রাউন্ড স্টেটত তো মানে যিমান লোয়ার এনার্জিত আহিম আমি টেম্পারেচার যিমান কমাই দিম আমার পার্টিকল নাম্বাৰৰ একো চেঞ্জ হ'ব নালাগিছিল গ্রাউন্ড স্টেটত সব আহি যাব লাগিছিল রাইট বাট আনফৰ্চুনেটলি এইটো যেটো নাম্বাৰ এইটো বোলে কমি গৈ আছে নাও where is the প্ৰবলেমটো হ'ল এই যেতিয়া আমি এই এনআই আছিল যে আমাৰ এনআই আছিল কি জিএস ডি ই টু দি পাৱাৰ ইআই বাই কেটি মাইনাছ 1 ৰাইট এইটো যে আছিল এইটো আমাৰ একচুয়াল হেৰি আছিল নে ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন অরিজিনালি আমি কাউন্ট কৰি এইটো উলিয়াইছিলো এই বোজ-আইনষ্টাইনৰ তাৰপৰা আমি এইটো কেনেকৈ আহিছো কন্টিনিউয়াস ধৰি এনআই গোজ টু এনইডি কৰিছো কৰি জিএস টু কন্টিনিউয়াস সিস্টেমৰ কাৰণে ধৰিছো 4 পাই পি স্কয়াৰ ভি স্ফিয়াৰৰ ভিতৰত এইবিলাক কৰিছো কৰি আমি এইটো পাইছো প্ৰবলেমটো তাত হৈছে যে তাত কি হৈছে চোৱা এতিয়া ই যেতিয়া 0 হ'ব ই যেতিয়া 0 হ'ব এতে দেখা পাইছো যে আমাৰ এই ডিস্ট্রিবিউশনৰ নাম্বাৰ যে ফাংশনটো এইটো তো 0 হৈ যাব টোটাল নাম্বাৰটো বাদ দিয়া এইটো মতে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট ই ইকুৱেল টু 0 মানে কি লোৱেষ্ট ষ্টেট যেটো হেতুত পাৰ্টিকল নাই 0 ৰাইট ডাজন্ট ম্যাটাৰ কি টেম্পাৰেচাৰ ই ওপৰত স্কয়াৰ ৰুট অফ ই বহি আছে তুমি যি কৰা এই 0 কৰি দিব তাৰ মানে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পাৰ্টিকল 0 তাৰ মানে এই যে এনেকুৱা যে আমি ডিসক্রিটৰ পৰা কন্টিনিউয়াছত গৈছো এইটো এটলিষ্ট গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ কাৰণে কাম নকৰে বাট বাকি বিলাকৰ কাৰণে কৰিব যেতিয়ালৈকে আমি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত না হও এক্সাইটেড ষ্টেট বিলাকৰ কাৰণে ফাইন তাৰ মানে এই যে নাম্বাৰটো অর দিস নাম্বাৰ ইজ অনলি ভ্যালিড ফৰ এক্সাইটেড ষ্টেটস দেন এইটো এটা মিনিং আছে সোয়া বহুত হাই টেম্পারেচার
সব কেইটা পাৰ্টিকল এক্সাইটেড ষ্টেটছত আছে ওপৰত ঘুচি গৈছে তেতিয়া তুমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিছা বঢ়িয়াকে 100টা পাৰ্টিকল হলে 100টা পাবা তুমি ৰাইট এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কমাই আছা 100টা আছে ফাইন আছে এটা পয়েন্টত আহি ইমান কম টেম্পাৰেচাৰ হল ধৰা 5টা পাৰ্টিকল গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আহি গৈছে তেতিয়া 100 নহয় তুমি এইটোৱে 95 দিব ৰিজাল্ট এইটো আমাক 95 দিব ৰাফলি মই 195 কৈছো ইমান কম নাম্বাৰৰ কাৰণে এইবোৰ কাম নকৰে হিউজ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব বাট ধৰা দেন আৰু টেম্পাৰেচাৰ কমালে আৰু দুটামান হুমাই আহিল গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত তো 93 দিব এনেকুৱা কৰি লোৱাৰ হৈ লাষ্টত তোমাক 3 দিব 4 দিব এটা টাইমত 0 হৈ যাব that doesn't mean যে পাৰ্টিকল 0 হৈছে that means excited state বিলাকৰ পাৰ্টিকল 0 হৈছে সব কেইটা গ্ৰাউণ্ডত আহি হুমাই গৈছে okay this is Bose-Einstein condensation so এই যে নাম্বার 2 এই যে n যেটো এইটো really মানে total number of particles but only in the excited states just ground state or কাৰণে নহয় কারণ এনেকুৱা কন্টিনিউয়াছত গলে আমাৰ সুবিধা হয় আমি এটো দেখিছো ইন্টিগ্ৰেশন ফিজন কৰোতে হেকাৰণে আমি এটো যাম বাট আমি এতিয়া ধৰিব নোৱাৰো যে এটো সদায় কাম কৰিব ইভেন গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ কাৰণে কাম কৰিব কাৰণ কোৱান্টাম আগতে ম্যাক্সওয়েল বোলজমেন ষ্টেটিষ্টিক্স আছিল প্ৰবলেম নাছিল এনাৰ্জি 0 লৈকে যাব পাৰে হেৰি হ'ব পাৰে বাট এতিয়া আমাৰ কোৱান্টাম সিস্টেম আৰু কোৱান্টাম সিস্টেম বিলাকৰ ডিসক্ৰিট মানে ডিসক্ৰিট কিন্তু এটো এনেকুৱা নহয় যে আমি নিজে ধৰি লৈছো আগতে কি কৰিছিল এটা এনাৰ্জি ৰেঞ্জ আমি নিজৰ মতে বক্স ডিভাইড কৰিছিল এতিয়া ৰিয়েলিটিত ডিসক্রিট আছে সিস্টেমটা সো ফাইনালি আমার কমেন্ট কি যে এই যে কন্টিনিউয়াস অ্যাপ্রক্সিমেশন টু ধরি যে ইটোর পৰা যে ইটোত আহিছিল আমি দিস যে ডিসক্রিটৰ পৰা কন্টিনিউয়াস এইটো ভ্যালিড ফর এক্সাইটেড স্টেট তার মানে দিস n ইজ অ্যাকচুয়ালি n ex n excited এইটো n excited এইটো n excited and then of course t less than t হলে TC হলে টোটাল নাম্বারটো কমি যাব হায়ার টেম্পারেচাৰৰ প্রবলেম নাই and হায়ার টেম্পারেচার তো গ্রাউন্ডত নাই সব উপৰত আছে সো ইন্টিগ্রেট কৰিলে সব পাবা তুমি 100টা লোৱাৰ হৈ থাকিলে আপ টু ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার পাবা তুমি যেতিয়া গ্রাউন্ডত আহি হুমাই আছে তেতিয়া প্রবলেম স্টার্ট হ'ব আৰু এটো কেতিয়া স্টার্ট হয় t = এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার রাইট ওকে সো দিস formula is for t less than equal to TC and for excited states. So ground state of kiman particle ase then total n or pora etu minus kore dile pai jaba right. So ground state of kiman particle hobo n ground at t less than TC n or nc যেটো nc লইকে তো সেম আছে minus a n at excited তো nc minus কিমান আছে nc into t by TC to the power 3/2 তার মানে NC into 1 minus T by TC to the power 3/2 এইটো হ'ব আমাৰ গ্রাউন্ড স্টেটত কিমান পার্টিকল আছে at t less than TC okay at t equal to TC এইটো 1 হৈ যাব 1 minus 1 0 গ্রাউন্ড স্টেটত নাই তার পিছত নাই এইটো ভ্যালিড এই ফর্মুলাটো ভ্যালিড সদায় নলগাবা এটো this formula is valid for t less than equal to TC okay any formula eta domain thake mathematics ot eta domain or formula belego t greater than TC goi logale no hobo okay answer t greater than TC mane ki ei bostu to greater than 1 hobo then a whole number to negative hobo then ground state or negative number ki mane ground state or negative no hoy t TC er pisot 0 hoi thakibo eto okay and then in general of formula তোমালোকে এতিয়া লিখিব পাৰিবা for t greater than TC কি in terms of TC ইয়াত just fd divided by এটা f1 তেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব okay so I think next topic আজি start কৰি লাভ নাই this is a conclusive thing just a whole calculation to নিজে ৰিপিট কৰা and এটা assignment মই দিম আজিলৈকে যিমান হৈছে তাৰ ওপৰত a taste of